So in the last class, we have an outlook on the phase locked loop. Let us have a detailed explanation about this phase locked loop. Okay, phase locked loop is also called what? PLL. Okay, phase locked loop. So actually, this is the block diagram of the PLL. So this is the block diagram of PLL. 1 second. So you can hear what are the main components of this PLL block diagram. What are the main components in the PLL block diagram? You can see here that it mainly contains a phase detector, it is also called a phase comparator. Next is low pass filter. Then voltage oscillator. The output is given to this voltage oscillator. Voltage controlled oscillator is given to phase detector. Okay, so these are the main components of this phase locked loop or PLL. So first part is phase detector, which is basically a multiplier circuit. Phase detector is a multiplier circuit. So it is a phase comparator also. It is also called a phase detector or phase comparator. Then then an error amplifier is there, and then voltage controlled oscillator. See here, this amplifier is called error amplifier. Why it is called as an error amplifier? See, you can see here that whenever we are feeding an input signal, you can see here that let the voltage of this input signal be Vs, and the frequency of this input signal is Fs. This is the incoming signal or input signal to this phase detector. So there is another input to this phase detector. What is that? That is the output coming from this VCO. VCO യിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് phase detectorനുള്ള വേറെ input എന്ന് പറയുന്നത്. So its frequency is F0 and V0. So VCO is voltage controlled oscillator that we have studied in the previous class. So voltage controlled oscillator frequency is F0, which is called the free running frequency of the voltage controlled oscillator. നമ്മൾ വി സി ഒനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി F0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അല്ലേ? See, you can see here that this is the free running frequency 2 into VCC minus VC by CT RT VCC. അപ്പോൾ ഇത് F0 free running frequency എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? It depends upon the incoming input voltage to the VCO, that is VC, and also it depends upon the timing capacitor CT and timing resistor RT. ഓക്കെ, വി സിയോയുടെ ഐ സിയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് വി സിയോന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള അതിൻ്റെ തന്നെ വി സിയോന്റെ ഐ സി ഉണ്ട്, 566 എന്നുള്ള ഐ സി ആണ് വി സിയോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ 566 ഐ സിയിലുള്ള ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിനെയും ടൈമിംഗ് റെസിസ്റ്ററിനെയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിയാണ് F0 അല്ലെങ്കിൽ FS എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, is a free running multi. We can say that voltage controlled oscillator is a free running multi vibrator and operates at a set frequency F0 called the free running frequency. So it is basically producing an output frequency. That may be a square wave, that may be a square wave or a triangular wave, whatever it is. So it is producing a frequency. That is why we are calling it as a multi-vibrator. Okay, so it is it's a free running multi-vibrator and its operating frequency or free running frequency is F0. So നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വി സി എടുക്കുന്നത്. Next, the frequency deviation. See, based on the input signal, we have studied from the equation that VCO output frequency
depends on the input voltage and RT value and CT value. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, the VCO frequency can be shifted to either side by applying a DC control voltage VC to an appropriate terminal of the VCO IC. So VCOയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻകമിംഗ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ ഇൻകമിംഗ് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ട് VCOയുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ സോ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി VCO ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഐദർ സൈഡ്, ഒന്നുകിൽ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഐദർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഐദർ സൈഡ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദി DC voltage VC to the appropriated pin of the VCO IC. അപ്പോൾ VCO IC ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് മൊത്തം ഒരു IC ആണ്, PLLും ഒരു ICയിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പറയാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. VCO ICന്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പിന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് VCOയുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂടാം, കുറക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് VCOയുടെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം F0 ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VCOയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി DC കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ, ഇഫ് ആൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ VS ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി FS ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദി PLL, the phase detector compares the phase and frequency of the incoming signal to that of the output signal V0 of the VCO. See, you can see that if we are applying an input signal having voltage VS and frequency FS, then this phase detector, what is the function of this phase detector? It will compare the phase and frequency of this incoming signal. What are the incoming signals to this phase detector? One is the input signal and other is the output signal from the VCO. VCOയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലും ആണ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിന് ഇൻകമിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെയും VCOന്റെ സിഗ്നലായ V0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി F0 ആണ് ഇനീഷ്യലി വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്തൊക്കെയാ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഫേസും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Multiplier. The phase detector is basically a multiplier. അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി മൾട്ടിപ്ലയർ? The output of the multiplier is a sum of the incoming frequencies. You know that. So one frequency is sum term and other frequency is the difference of the frequency. So the phase detector is basically a multiplier and the sum and the difference components of its output. ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സം ടേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ടേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണോ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, സപ്പോസ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി FSഉം മറ്റേ ഫ്രീക്വൻസി F0 ആണ് അല്ലെ. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ FS ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? F0 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സം ടേം എങ്ങനെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാ? FS പ്ലസ് F0. ഡിഫറൻസ് ടേം എങ്ങനെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? FS മൈനസ് F0. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസി അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രീക്വൻസി അത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ അപ്പൊ അതെന്താ എത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ടേമിലേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ VCO ആണ് PLL ബേസ് ലോക്ക് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകമിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് VCO ലോക്ക് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇൻകമിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ടേം ഡിഫറൻസ് മാത്രം, ഡിഫറൻസ് ടേം മാത്രമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സം ടേം ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഒഴിവാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The high frequency component is removed by the low pass filter and the difference frequency component is amplified and then it is applied as the control voltage VC to the VCO. So, സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സം ടേമും ഡിഫറൻസ് ടേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സം ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ടേം ആയിരിക്കും, ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും.
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഈ VCO ഫ്രീക്വൻസി ഇതുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മാറി വരണം. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഈ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ VCO ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇൻപുട്ടും VCO ഫ്രീക്വൻസിയും നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഈ VCOന് കൊടുക്കണം അല്ലെ. എന്നിട്ട് അത് ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ കൂട്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ടേം എന്തായിരിക്കും, നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിഫറൻസ് ടേമിന് ഈ VCO പിന്നെയും കൊടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം VCOന്. ഈ ഡിഫറൻസ് ടേമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം. എന്ത് സിഗ്നൽ എവിടെ കിട്ടുന്നത്, ഇതിന് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇതിനോട് അടുപ്പിച്ച് വരണ്ടേ. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള VCO ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇത് VCO പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാൻ പാകത്തിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് ഇൻകമിങ് ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. സംടൈം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം. സംടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ after the phase detector we two frequency components. One is some frequency fs plus f0 and other is the difference frequency fs minus f0. We are interested in the difference term alone because we have to adjust the VCO frequency. Frequency component is input by the DC to the VCO. So this difference signal is amplified. Only difference signal is signal that is amplified by the amplifier. ചില സമയത്ത് പറയും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് DC വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നീട് VCO എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റ് പാസ് ചെയ്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് VCO അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ VCO ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ആ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസ് കുറവായിരിക്കും. വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ One second. Suppose are you able to see screen? Okay. Suppose ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇത് ലോക്കായി, VCO ലോക്കായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇൻപുട്ട് VCOന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ലോക്കായി. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എറർ സിഗ്നൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലോക്കായി എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, ലോക്കിലായി.
ഇൻകമിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് VCO ഫ്രീക്വൻസി ലോക്കായി എന്ന് പറയും. ഇനി ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ VCO ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ലോക്ക് ആവില്ല, കാരണം ഫ്രീക്വൻസി മാറിയില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നടത്തണം, എന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇൻകമിംഗ് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ച് VCOന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയിട്ട് അത് ലോക്ക് ആവുന്നതാണ് PLL നടക്കുന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം the signal VC. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര വരെ പറഞ്ഞു, the signal VC shift the VCO frequency in a direction to reduce the frequency difference between FS and F0. അപ്പോൾ VC എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? VCOയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇൻകമിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ VC എന്നുള്ള, എവിടെയാണ് VC കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് VC കൊടുക്കുന്നത്, VC സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So what is the function of VC? This signal VC shift the VCO frequency, voltage controlled oscillator frequency, in a direction to reduce the frequency difference between FS and F0. FS ഉം F0 ഉം തമ്മിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് VCO ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ VC എന്നുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, once this action starts, we can say that the signal is in the capture range. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം സിഗ്നൽ എന്തിലാണ്, ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അല്ലെ. സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് VCO ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദി VCO കണ്ടിന്യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി, change the frequency till its output frequency is exactly the same as the input frequency. So എപ്പോഴാണോ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന VCO ഫ്രീക്വൻസി, അതുവരെ ഈ ക്യാപ്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോക്കിലേക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന VCOനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ആണ് എന്താ പറയുക, ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ circuit is, once it is equal, once the VCO frequency and the incoming input frequency is equal, then we can say that both the PLL is in locked condition. This phase locked loop is locked എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so once locked, the output frequency F0 of VCO is identical to FS except for a finite phase difference by. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഒരിക്കലും ഫേസ് ഈക്വൽ ആന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഫ്രീക്വൻസി ചിലപ്പോൾ ഫേസ് മാറാം. അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തായാലും അത് ഫേസ് ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല, ഫേസും കൂടി ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. സോ ദിസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ ജനറേറ്റ്സ് എ കറക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് VC to shift the VCO frequency from F0 to FS and thereby maintain the lock. സോ ഫേസും ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. എന്നിട്ട് ഫേസ് അത് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഈക്വൽ ആക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഫേസ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ എന്നുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫേസിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, ഫ്രീക്വൻസിയും എന്താവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ ലോക്ക് ഇപ്പൊ ലോക്കിലാണെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ VCO ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, once locked, the PLL tracks the frequency changes of the input signal. ഒരു പ്രാവശ്യം VCO ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഇതുമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകമിംഗ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ VCOന് പറ്റും. കാരണം പിന്നീട് വീണ്ടും ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്നോട് വീണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചിനെല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ VCOക്ക് പറ്റും. ആദ്യം തന്നെയാണ് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാക്കാം. പിന്നീട് ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലാക്കാൻ VCOന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത്. വൺസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വൺസ് ദി PLL ഈസ് ലോക്ക്ഡ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാക്ക് ദി ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ PLLന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കിലേക്ക് ആവാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അത് ലോക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നവരെയുള്ള റേഞ്ച് ആണ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലോക്കിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് റേഞ്ച് എന്നാണ് പറയാ. പിന്നീട് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ PLL ഗോസ് ത്രൂ 3 സ്റ്റേജസ്, 3 സ്റ്റേജസിലൂടെ തന്നെ PLL പോകുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജസ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് ക്യാപ്ചർ സ്റ്റേജ്, തേർഡ് വൺ ഈസ് ലോക്ക്ഡ് ഓർ ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ 3 സ്റ്റേജസ് ആണ് PLL. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. PLLന്റെ 3 സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ്?
ഫ്രീ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജ്, അത് വി സി യു അതിന്റെ സെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയി F0 തന്നെ റൺ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഫ്രീ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്യാപ്ചർ സ്റ്റേജ്. വാട്ട് ഈസ് ക്യാപ്ചർ സ്റ്റേജ്? അതായത് ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ എന്താണോ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ വി സി ഒ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി സി മാറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കൂടാ. അപ്പൊ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വി സി ഇൻകമിങ് വോൾട്ടേജ് മാറ്റിയിട്ട് വി സി ഒ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റും. എന്നിട്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ നോക്കും. അപ്പൊ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻസ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വേറെ ഡി സി ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് കൂട്ടും. വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റും. വീണ്ടും നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ ക്യാപ്ചർ, അതായത് ഇതിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നൊരു റീജിയൻ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്യാപ്ചർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ലോക്ക്ഡ് ഓർ ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റേജ്. ലോക്ക്ഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ്, രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസാണ് ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനകത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറാൻ വി സി ഒക്ക് പറ്റും. അതിനാണ് ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന്. അപ്പൊ 3 സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് PLL എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജ്, ക്യാപ്ചർ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വി സി മാറ്റിയിട്ടാണ് വി സി ഒന് ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും വി സി മാറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വേവ് ഫോം sudden variation ഔട്ട്പുട്ട് കറസ്പോണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവ് ആണ് ക്യാപ്ചർ ട്രാൻസിയന്റ്. വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപ്ചർ ട്രാൻസിയന്റ്. ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്, വേറെ എന്തുകൊണ്ട് സമ്മും ഉണ്ട്. സം ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ അത് കടത്തിവിടില്ല. അപ്പൊ അത് കടത്തിവിടാതെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വെക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേവ് ഒക്കെ വരച്ചത്. അപ്പൊ ഹൈക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഒന്നും ലോക്ക് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ, ഒരു എറർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ. ആദ്യം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും 0 ആവുന്ന ആദ്യം തന്നെ ഇല്ല, ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ഫ്രീക്വൻസി. ഇവിടെ ഒരു എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി as capture starts, a small sine wave appears. This is due to difference frequency between the VCO and the input signal. ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററോടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ട്. ക്യാപ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അതായത് ലോക്കിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നടക്കും ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക, ആ ലോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ആൻഡ് ദി DC കമ്പണന്റ് ഓഫ് ദി ബീറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് ദി VCO ടുവേർഡ്സ് ദി ലോക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇത് എന്താണ്? ഒരു സൈൻ വേവ് നമുക്ക് ഒരു ബീറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ DC കമ്പണന്റ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള DC കമ്പണന്റ് ആണ് ആ ഒരു സൈൻ വേവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള DC കമ്പണന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് VC എന്നുള്ള ഒരു DC വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So whenever the capture starts, there is an error signal and some signal there. Low pass filter passes only the error. Low pass filter അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പാസ് സൈൻ വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സൈൻ വേവിന്റെ DC ലെവലാണ് ഇവിടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആ സൈൻ വേവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള DC ലെവലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? VCO കൊടുക്കുന്നത്. ആ സൈൻ വേവ് സിഗ്നൽ തന്നെയല്ല, അപ്പൊ ആ DC ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൽ കൊടുക്കും. അതാണ് VC എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് VCO പിന്നീട് ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. VCOയുടെ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് പിന്നീട് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So as capture starts, a small sine wave appears. This is due to different frequency between the VCO and the input signal. So the DC component of the beat drives the VCO towards the low.
ഒരു പ്രാവശ്യം ഡി സി കമ്പോണന്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബി സി എഫ് ഫ്രീക്വൻസി. വീണ്ടും ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസിൽ കുറയും. അപ്പൊ ആ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലോ പാസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ കുറവ് ഫ്രീക്വൻസിനൊക്കെ അടുത്തിവിടും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ വേറൊരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സൈൻ വേവിന് പിന്നീട് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സൈൻ വേവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഒയിൽ പിന്നീട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പോകും. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സക്സസീവ് സൈക്കിൾ. ഓരോ സൈക്കിൾ ഒന്നാമത്തെ സൈൻ വേവ് ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ സൈൻ വേവ്, മൂന്നാമത്തെ. അപ്പൊ ഓരോ സക്സസീവ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് പിന്നീട് വി സി ഒന് കൊടുക്കുക. ഈച്ച് സക്സസീവ് സൈക്കിൾ മൂവ്സ് വി സി ഒ ഫ്രീക്വൻസി ക്ലോസർ ടു ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. ഫ്രീക്വൻസി കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ വേവ് വേണ്ട ഒരു വലിച്ചു നീട്ടിയ പോലെ ആയില്ലേ. നേരത്തെ അടുപ്പിച്ച് ടൈം പീരീഡ് കുറവായിരുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലും ടൈം പീരീഡ് കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വന്നു അല്ലെ, ടൈം പീരീഡ് കൂടി വന്നു. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഡിഫറൻസ് കുറയുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഡിഫറൻസ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയാന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി കുറയാന്ന് ടൈം പീരീഡ് കൂടുന്നത്. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കൂടി അവസാനം എന്താ ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. As the process continues until the VCO locks onto the signal and the difference frequency is DC. പിന്നീട് ഡിഫറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഡി സി വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഡി സി വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ചിനാണ് ക്യാപ്ചർ ട്രാൻഷിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനിടയിലുള്ള ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടം വരെ അൺലോക്ക്ഡ് ആണ്. ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വേറെയാണ്, വി സി ഒന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേറെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ക്യാപ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, കമ്പാരിസൺ നടക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്യാപ്ചർ ട്രാൻസിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ഒരു സെയിം ഡി സി ലെവൽ അല്ലല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. ലോക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു ഡി സി ലെവലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ. അതിന് പിന്നെ ലോക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ 0 ആയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഡി സി വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയാണ് ക്യാപ്ചർ ട്രാൻസിയന്റിന്റെ ഒത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് 3 ടേംസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. ഓരോ കേസും ലോക്ക് റേഞ്ച്, ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്, ട്രാക്കിംഗ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എഴുതണം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് ആണ്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച്? അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. Once the PLL is locked, it can track frequency changes in the incoming signals. The range of frequencies over which the PLL can maintain lock with the incoming range or tracking range. Lock-in range എന്നും കൂടി പറയും, ട്രാക്കിംഗ് റേഞ്ച് എന്നും പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓവർ വിച്ച് ദി PLL can maintain lock. എത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് വരെ PLL ലോക്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും, ആ ഫ്രീക്വൻസിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഡെവിയേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും PLL VCO അതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ മാത്രമേ VCOന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചിലൊക്കെ ഇത് ലോക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനെയാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനാണ് ലോക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഓർ ട്രാക്കിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോക്കായി കിടക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിന്. അപ്പൊ ഓക്കെ, വൺസ് ദി PLL ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വൺസ് ദി PLL ഈസ് ലോക്ക്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാക്ക് ദി ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഇൻകമിംഗ് സിഗ്നൽ. Okay, it can track the frequency changes in the incoming signal and the range of frequencies over which the PLL can maintain lock with the incoming signal is called lock-in range. So the range of frequencies over which the PLL can maintain lock with the incoming signal is called lock-in frequency. It is also called a tracking range. It is also called a tracking range. Okay. അപ്പൊ പൊതുവെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കിൻ റേഞ്ച് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ F0, അതായത് നമ്മുടെ VCOയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ F0 അതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ലോക്കിൻ റേഞ്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ percentage of F0 which is the free running frequency of voltage controlled oscillator. അപ്പോൾ ലോക്കിൻ റേഞ്ച് എപ്പോഴും ചോദിച്ച ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക.
PLL ലോക്കായി കിടക്കുന്ന ലോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക് ആയതിനു ശേഷം PLL ലോക്ക് ആയതിനു ശേഷം എത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചസിന് അത് ലോക്കായിട്ട് തന്നെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് അത് മനസ്സിലാക്കും, ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ലോക്കായി എന്ന് വിചാരിക്കുക, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ VCOന് വീണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വലിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് VCOന് നല്ലൊരു വേരിയേഷൻ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇൻപുട്ടിൽ ലോക്കായി കിടക്കുക നല്ല വേരിയേഷൻ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ VCOന് അത്രയും ഫ്രീക്വൻസിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം കുറച്ച് DC വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് വരുത്തി, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ലോക്ക് ആവുമോ നോക്കി, ലോക്ക് ആവുന്നില്ല, വീണ്ടും DC വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി, എന്നിട്ടാണ് VCO ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഡൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻസി വരെ അതിന് ലോക്കായി കിടക്കാൻ പറ്റും, അതിനാണ് ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. അത് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, യു ക്യാൻ I will give you the notes. Capture range, the range of frequencies over which the PLL can acquire lock with the input signal is called capture range. അപ്പൊ ആദ്യം ലോക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, ആദ്യം ഒരു ഇൻകമിങ് സിഗ്നൽ വരും, PCO ഒരു ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അത് പോകുന്നുണ്ടാവുക, പിന്നീടാണ് അത് ലോക്ക് അക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്, റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓവർ വിച്ച് ദി PLL ക്യാൻ അക്വയർ. അപ്പൊ ആ ഒരു ടേം ആണ് ഓർക്കണം. മറ്റേത് ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ലോക്ക് ആണ്, ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വയർ ലോക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സ്പാനിന്റെ ടൈം സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓവർ വിച്ച് ദി PLL ക്യാൻ acquire lock with the input signal is called capture range, and it is also expressed as a percentage of F0. അപ്പൊ അതും എന്താണ്, F0 ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജിലാണ് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുക. അപ്പൊ VCO ഒരു ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് F0 എന്നുള്ള, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അത് ലോക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് ലോക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് F0 വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടിയുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാംസിനൊക്കെ ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ചും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും ആണ് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുൾ ഇൻ ടൈം എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ്. ദി ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദി PLL to establish lock is called pull in time. Okay, so what is the definition of pull in time? The total time taken by the PLL to establish lock is called pull in time. പിന്നെ PLL ലോക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈമിനാണ്. Okay, so it mainly depends upon the initial phase and frequency difference between the two signals. ഓക്കെ, ഇത് എന്തിനാ ഡിപ്പെൻഡ്, പുള്ളിൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇത് ലോക്ക് ഇൻ റേഞ്ചും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ടേംസിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുള്ളിൻ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദി PLL ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലോക്ക്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ടൈം ലോക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കുന്നു അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പുൾ ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു സിഗ്നൽസ്. അപ്പോൾ ഫേസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സിഗ്നൽസിന്റെ ഫേസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറെ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ എല്ലാം ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിനിന്, ലൂപ്പ് ഗെയിനും ഫിൽട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പുള്ളിൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലോക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പുള്ളിൻ ടൈം. അപ്പൊ ഈ 3 ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് PLLന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ കമ്മിങ് ടു PLL IC. സോ PLL IC, അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ VCയും F0 തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം, VCO ഒരു IC ആണ്. അപ്പൊ ICന്റെ കേസിൽ VC വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. VC മാറുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മാറും. VC മാത്രമല്ല CTയും RTയും മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറും, ഫ്രീക്വൻസി മാറും. CTയും RT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ, ടൈമിംഗ് റെസിസ്റ്റർ ആണ്. 566 IC ആണ് VCO IC ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ICന്റെ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് CT എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആണ് എന്ത്, CTയും അതുപോലെ തന്നെ RT എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിൻ ഡയഗ്രം ഞാൻ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പിൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പിൻ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചെടുക്കുക നോട്ടിലായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സി സോ പിൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതിൽ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. ഓക്കെ. സോ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. One second. Attendance 8. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 1 second. Roll number 1. ഒരു മിനിറ്റ്, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ.